اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد أرشدت لنادم أن أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفات ربنا وحدانا. إذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين ممن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حفانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. هرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن نجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاذرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من نادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن خدمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا قصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. والنور يهدي الحائرين ضياؤه، وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه، تلقى من
من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلاه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض فيه وأدي ما يهوى الهوى ويشاء بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولا جرد قصدي وحبذا ولن أراح القلب منه ولاؤه مرضت فكان ذكر برء لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه وهيهات يلقى العذول إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه أجب يا حبيب القلب دعوة شيك يا رسول الله شكى لفح نار قد حوتها حشاؤه ومر ضيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تعثر وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي
وأجل صدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطربا الحادي فطاب هداه مع الآل والأصحاب ما قال منشدون والنور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sholihin amin ya rabbal alamin. Radiyallahu anhu. Wa kana Abdullah yusafihu walidayhi wa ikhwana wa akhwatihi kulla subahin wa masa'in wa la yadkhulu ghurfata ahadin min khairi istidani wa la yuhibbu an yajlisa ma akhdami wa la yukhbiru ahadan min biba'i qa'a fi manzili wa min adati an yanama mubakkiran wa yuquma mubakkiran wa an yuhafizu ala salawati wa yutali'u durusahu wa la yal'aba illa fi waqtil la'ib wa an yasma'a nasaiha abihi wa ummihi bidzalika yanalu Abdullahi ridha walidayhi wa ahlihi wa ya'isu ma'ahum sa'idan wa masruran. Ummuka rahimah i'lamu ya barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Amma ba'd. Alhamdulillah Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat yang selalu kita syukuri. Maka semoga Allah senantiasa berikan kesehatan sempurna kepada kita zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin di dalam satu bab yang sama, belum selesai, menceritakan tentang bagaimana Abdullah, sifat Abdullah di dalam mengikuti adab dan aturan. Kemarin sudah disebutkan bahwa setiap tempat ada aturan khusus, ada adab yang harus diperhatikan. Sudah dibahas masalah mandi 2 kali sehari, udah banyak yang tersindir ya. Sudah dibahas juga masalah kebersihan, santri-santri banyak yang tersindir, ustadz-ustadz juga sebagian untuk semakin meningkatkan masalah mandi dan masalah kebersihan. Insya Allah dengan itu semua kita bisa lebih memperhatikan, lebih menjaga kebersihan yang ada di diri kita sendiri. Wa kana Abdullah yusafih walidayhi. Kebiasaan daripada Abdullah ini Masya Allah ya. Ada yang namanya Abdullah? Angkat tangan coba yang namanya Abdullah. Masya Allah. Coba angkat tangan, coba lihat mukanya. Siapa lagi? Kebiasaannya Abdullah yusafih walidayhi, bersalaman, mencium tangan kedua orang tuanya. Ketika di rumah cium tangan sama orang tua, ketika di pesantren cium tangan sama siapa?
Sama siapa? Sama ustadz, sama guru. Mungkin Abdullah yang tadi ngacung salaman sama ustadz yang lain, soalnya tak perhatikan nggak pernah salaman sama ana. Mungkin salaman sama ustadz yang lain, nggak apa-apa. Yang penting ini adalah satu adab yang harus diperhatikan. Karena orang yang bersalaman, keuntungannya untuk yang bersalaman sangat besar. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Barra bin Azib, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yaltaqiyan fayatasahafan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Barang siapa di antara orang muslim, dua orang bertemu kemudian mereka salaman. Ada dua orang bertemu, ada santri ketemu ustadz, santri ketemu santri, ustadz ketemu ustadz, kemudian salaman. Maka apa yang didapati? Sebelum kedua orang tersebut berpisah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Besar apa enggak? Fadilahnya, faedahnya besar apa enggak? Keutamaannya besar, padahal gampang. Ini sesuatu yang harus diperhatikan. Sesuatu yang harus diperhatikan. Kita ini orang-orang yang kadang nggak sadar dapat dosa. Kadang nggak sadar dapat dosa. Tiba-tiba dicatat dosa. Kita nggak sengaja tiba-tiba tertulis maksiat. Maka kita harus memperhatikan apa aja sih yang bisa menghapus dosa. Ya, apa aja yang bisa menghapus dosa. Karena sesuatu yang menjadi manfaat kepada kehidupan kita ketika kita sudah dicabut ruhnya adalah sedikitnya dosa kita. Ketika banyak dosa kita dibanding amal baiknya kita termasuk orang-orang yang celaka. Ketika amal baiknya kita lebih banyak dibandingkan dosa kita, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka harus kita perhatikan ini baik-baik. Apa yang membuat dosa kita hilang? Apa yang membuat dosa kita berkurang? Apa yang membuat dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini harus diperhatikan. Bukan hanya diperhatikan, jadikan ilmu yang manfaat, praktekkan. Setelah sholat isya, salaman. Dapat manfaat yang sudah disebutkan. Tapi yang paling afdal adalah ketika salaman setelah sholat subuh dan sholat asar. Makanya ada aturan di pondok pesantren ini, setelah sholat subuh musafahah semuanya, setelah sholat asar musafahah semuanya. Insya Allah musafahahnya kita 2 kali sehari itu menjadi pelebur dosa-dosanya kita. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Abdullah yusafih walidayhi wa ikhwanahu wa akhawatihi. Bukan hanya sama orang tua, bukan hanya sama ustadz, tapi kepada saudara-saudaranya, terutama yang lebih tua, terutama saudara yang lebih tua. Siapa saudaranya kalian yang ketika kalian ada di pesantren? Siapa saudaranya? Teman-teman. Teman-teman, maka jangan ragu untuk bersalaman, meminta maaf, jangan gengsi, apalagi orang-orang yang punya salah. Apalagi sekarang sudah tahu, oh ternyata manfaatnya besar, oh ternyata fadilahnya besar daripada salaman. Maka rajin-rajin, jangan nunggu soft terakhir, jangan nunggu bagian terakhir untuk musafahah. Akhirnya sebagian udah bubar. Mulai semangat, menunjukkan bahwa kalian ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab daripada musafahah tersebut. Kulla sabahin wa masa wa la yadkhul ghurfata ahadin min ghairi isti'dan, dan tidak masuk ke kamarnya orang lain tanpa izinnya. Di sini ada aturan, nggak boleh masuk kamarnya orang lain. Di rumah juga ada aturan, nggak boleh masuk ke kamarnya orang lain. Kamarnya saudara kita tanpa izin kita masuk nggak boleh, nggak boleh. Kamarnya adik kita masuk, kita periksa barang-barangnya tanpa izin dari saudara kita, nggak boleh. Bagaimana hukumnya kita masuk ke rumahnya orang lain tanpa izin daripada pemilik rumah? Apa hukumnya? Haram. Itu kamar sudah dikasih ke
adik kita oleh orang tua kita, kemudian kita masuk tanpa izin, haram. Ada peraturan di pesantren, nggak boleh masuk ke kamarnya orang lain selain kamar yang sudah dipilih untuk menjadi kamarnya kalian. Masuk ke kamarnya orang lain haram. Haram karena tanpa izin, haram karena melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Maka hati-hati itu kan. Kadang kita melakukan sesuatu yang haram, tapi kita nggak sadar. Kita mendapatkan satu dosa, tapi kita nggak sadar. Makanya perhatikan sesuatu yang bisa membuat dosa kita dihapuskan, membuat dosa kita dikurangi. Perhatikan wala yuhibbu an yajlis ma'al akhdam wala yukhbiru ahadan bima yaqa fi manzilihi, dan sifatnya Abdullah ini juga nggak suka membuang waktu. Nggak suka membuang waktu untuk sesuatu yang sia-sia. Duduk dengan khadim sia-sia, mau ngapain? Dia bukan khadim, kerjaannya dia nggak ada sangkut pautnya dengan kerjaan khadim. Khadim bukan dia, nggak ada kerjaannya khadim yang berhubungan dengan kerjaannya Abdullah. Ketika Abdullah duduk dengan khadim, maka yang pasti dia telah membuang waktunya yang tidak seharusnya dia buang. Wah, yang kedua, dia telah mengurangi waktu kerjaannya khadim karena diajak ngobrol sama Abdullah. Inilah satu sifat yang buruk. Makanya di dalam diri Abdullah tidak ada sifat yang seperti itu. Ini satu yang harus kita contoh. Wala yukhbiru ahadan bima yaqau fi manzilihi, dan dia tidak suka menceritakan sesuatu yang terjadi di dalam rumahnya. Sangat penting. Haram juga hukumnya kita menceritakan apa yang ada di rumah. Wah, orang tua anak tadi mukul, orang tua anak tadi berantem. Nggak boleh. Bukan cuman Abdullah yang nggak boleh, bukan cuman anak yang nggak boleh. Ini mungkin yang nonton ada yang istri atau ibu-ibu. Ibu-ibu curhat, istri curhat sama temennya. Sumpah, kenapa? Suami anak ngomel-ngomel. Suami anak sifatnya seperti ini, suami anak sifatnya seperti itu. Haram hukumnya. Membuka sesuatu yang harusnya menjadi apa? Privacy. Yang seharusnya menjadi rahasia antara suami dan istri diumbar ke umum, haram. Sesuatu yang diceritakan ke temannya, padahal seandainya dia tanya ke suaminya, ente rito nggak anak cerita kayak gini ke teman anak? Enggak, anak nggak rito. Haram hukumnya. Maka yang istri, yang ibu-ibu, yang nonton bisa mengambil dari sifat Abdullah, masya Allah ini nggak suka mengumbar-ngumbar, nggak suka bercerita tentang apa yang terjadi di rumahnya. Wa min adatihi an yanama mubakkiran. Kebiasaannya Abdullah juga dia tidur awal. Tidur awal jam berapa sih? Jam 8 tidur awal. Hah? Jam 9 tidur awal. Jam setengah 11 itu masih tidur awal. Yang dimaksud anyanama mubakkiran, tidak begadang sampai jam 2 sampai jam setengah 3. Itu mubakkir. Tidur awal. Biar apa? Wayaguma mubakkiran, agar dia bisa bangun awal. Kapan bangun awal? Setengah jam sebelum subuh. Masya Allah. Kalian udah tidurnya mubakir, wayagum mubakir. Udah mirip sama Abdullah ya? Sudah mirip sama Abdullah. Insya Allah kebiasaan ini bukan hanya di pondok. Insya Allah kebiasaan ini bisa dibawa nanti sampai pulang ke rumah masih tetap seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Wa yuhafid ala salawatihi, dan dia selalu menjaga salat waktunya, menjaga salat tepat waktu. Wa yutali durusahu, dan ketika ada waktu kosong dia sempatkan untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang dia pelajari. Wala yal'ab illa fi waqtil la'ib, dan tidak bermain kecuali di waktu bermain, tidak bercanda kecuali di waktu bercanda, nggak majlas kecuali di waktu majlas, nggak ngobrol kecuali di waktu ngobrol. Menempatkan waktu pada tempatnya. Waktunya roha ngobrol, pas apa enggak? Ya.
Waktunya di kelas bercanda, pas apa enggak? Enggak. Ada aturannya, maka harus diperhatikan. Bercanda di roha, ngobrol di roha, bercanda di kelas, ngobrol di kelas. Ini bukan sesuatu yang pas, bukan sesuai dengan peraturan yang ada. Maka jangan dikerjakan dan harus dihindari. Terutama bagi seorang santri yang akan menjadi penerus baginda Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang harusnya paling mirip ilmu, akhlak, adab, kebiasaannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Walayal amillah fi waqtil laib wa an yasma' nasaiha abihi wa ummihi, dan mendengarkan ketika dinasehati. Kemarin malam Jumat dibahas sakinah wagor, dibahas jangan jerit-jerit. Baru bubar maulid, perjalanan pulang ke rumah di Imaro Aziz lantai 2 sama lantai 3, Masya Allah, udah kayak ada pameran, ada apa, jerit-jerit di atas tuh rame banget. Apa ada hiburan, apa Anda sampai penasaran gitu, ada acara apa gitu di lantai 2 sama lantai 3, rame banget. Apa, mana faedahnya nih Anda ngomong keringetan, jerit-jerit, mana faedahnya? Seharusnya seorang santri yang mempelajari, mendapatkan contoh dari Abdullah, yasma' nasaiha abihi wa ummihi, dia mendengarkan nasihat bukan hanya dari orang tuanya, bukan dari ustadznya, bukan hanya dari ustadznya. Dia ambil nasihat dari siapapun. Dari teman yang lebih tua diambil, dari teman yang lebih muda ketika nasihatnya memang berharga untuk dirinya, benar nasihatnya, bisa dimanfaatkan untuk dirinya, diambil, dimanfaatkan nasihat tersebut. Seseorang yang akan menjadi seseorang sukses adalah seseorang yang mau mengambil nasihat dari orang lain. Tidak akan menjadi orang sukses orang yang tidak mau mengambil nasihat dari orang lain. Pasti orang sukses akan belajar dari orang sukses yang lain, berarti dia ngambil nasihat dari orang lain. Kalau ente di dalam diri kalian sudah tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain, maka perhatikan itu sifat yang dimiliki oleh orang yang tidak akan sukses. Hilangkan sifat itu dari kalian. Ketika sifat-sifat ini sudah ada di dalam diri seseorang, bidzalika yanalu Abdullah ridha walidayhi wa ahlihi, dengan hal tersebut Abdullah bisa mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Orang yang memiliki akhlak yang baik akan dicinta oleh orang-orang di sekitarnya. Orang yang memiliki adab yang baik akan dicinta oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang kenal kepada dia akan cinta. Orang yang nggak kenal pun akan senang melihat orang yang memiliki adab. Maka dikatakan al-adab fauqal ilim, sangat benar. Ketika seseorang bisa berdakwah dengan ilmu, maka seharusnya ketika dengan adab lebih bisa. Bagaimana? Satu cerita, Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad, seorang Habib besar, ketika beliau berdakwah ke tanah Afrika, masuk ke satu negara yang namanya Uganda. Di sana beliau, menurut salah satu referensi, beliau Islamkan 60.000 orang yang ada di situ. 60.000. Gimana dakwahnya beliau? Beliau nggak ceramah, beliau nggak buka majelis ilmu, nggak. Beliau datang ke satu toko, disapa orang-orangnya. Beliau ada ngelihat orang jalan, disapa. Dakwahnya beliau hanya mengenalkan, ini loh akhlaknya Nabi Muhammad, ini loh adabnya Nabi Muhammad. Seperti ini seharusnya orang-orang Islam. Beliau kenalkan kepada orang-orang yang tidak mengenal agama Islam, dikenalkan bahwa seperti ini orang-orang Islam. Itu yang membuat menarik. Beliau belum ceramah, beliau belum khutbah atau pidato, belum.
Bagaimana setelah beliau mampu menarik hatinya 60.000 orang tanpa ceramah untuk masuk ke dalam Islam? Berapa orang di Afrika? Lebih dari 300.000 orang masuk Islam berkah dakwahnya beliau. Berkah adab, akhlak, disertai dengan ilmu. Maka ini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Kita waktunya sekarang nih untuk belajar mempelajari ilmu. Jangan hanya mendapatkan ilmu tanpa kita juga mendapatkan ilmu daripada adab. Kita memperbaiki akhlak kita. Insya Allah kita benar-benar menjadi seorang santri yang sesuai dengan apa yang diinginkan Habib Quraisy. Bukan hanya santri yang berilmu, tapi santri yang soleh, santri yang beradab, santri yang memiliki akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.